So Mr. Pakrashi is the owner of 3 houses at Gulshan, Dhaka, Khulshi, Chittagong, and Mia Bazar, Kumila. Okay, Mr. Pakrashi 3টা বাড়ি আছে, একটা গুলশান ঢাকায়, খুলশি চিটাগাং এ, মিয়া বাজার কুমিল্লায়, 3টা জায়গায় তার 3টা বাড়ি আছে। Now the information is given here. So see, number of floor, house at Gulshan, 5th floor, 3টা floor, number of flat in each floor, so 2 flat. So how many flat is there? 3 into 2, that means 6 flat, right? 6টা flat আছে এখানে। Okay, are you clear? 6টা flat, okay, and it is fully let out, পুরাটাই ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে, ওকে, বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আমরা কি করছি, পুরাটাই ভাড়া দিয়ে দিছি, ওকে, ফুলি লেট আউট। সো এখানে সে নিজে কোথাও ছিল না, সো নো ইস্যু। দেন নেক্সট কি দেয়া আছে, রিজনেবল রেন্ট ইজ গিভেন 9 লাখ টাকা, রিজনেবল রেন্ট ইজ গিভেন 9 লাখ, rental value for each flat is 12,000 টাকা। So আমরা জানি it will be needed for the annual value calculation, okay, you know, 6 flats, so we'll multiply 6 into 12 months, so we'll multiply by 12 again. Then we will compare with the reasonable rent 9 lakh taka. So among these two figures, which one is the higher? That will be our annual value. Now see, we have some expenses that is incurred. So what are the expenses here? The expenses here you see, rent, that is repairs and maintenance, okay, you know, repairs and maintenance, if it is for residential purpose, then it will be 25% of the annual value, but if it is for commercial purpose, then it will be 30% of the annual value. And insurance premium quarterly is given, so we have to convert it to the yearly basis. The next one is salary of guard. You know, salary of guard is a part of the repairs and maintenance, so it will not come. Ground rent 2,000 taka. So ground rent, is it allowable deduction? Is it allowable expenditure? Can anyone remember? No sir, not allowable. Okay, so it's not allowable, right? জি স্যার। No, it's allowable. Ground rent is allowable. Ground rent is kind of a, we call it as a khazna. বাংলায় বলি হচ্ছে খাজনা, গভর্নমেন্ট কে পে করি। So this 2,000 taka, is it 2,000 taka will be deducted, okay? Ground rent will come. Ground rent is a allowable deduction. ওকে, আমরা বলেছি না, গভর্নমেন্টকে যদি আমরা কোনো কিছু পে করে থাকি তাহলে কিন্তু সেটা আসবে, রাইট? স্যার ওইখানে তো শুধু আমরা রেন্ট পড়ছিলাম, এখানে গ্রাউন্ড রেন্ট ডিফারেন্ট। কি পড়ছিলাম? শুধু রেন্ট না না, রেন্ট নামে কিছু, রেট এন্ড ট্যাক্সেস এটা পড়ছিলাম। গ্রাউন্ড রেন্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে খাজনা, ঠিক আছে, এটা আসবে। গ্রাউন্ড রেন্ট ইজ অ্যালাউবেল ডিডাকশন, বুঝতে পারছি? গ্রাউন্ড রেন্ট আসবে। তারপর হচ্ছে মিউনিসিপাল ট্যাক্স, अगेन ইট উইল কাম, ইট ইজ এ, আমরা গভর্নমেন্টকে দিচ্ছি, সো अगेन ইট উইল কাম। দেন ইন্টারেস্ট অন হাউস বিল্ডিং লোন, ইন্টারেস্ট অন হাউস বিল্ডিং লোন, ওকে, আমরা হাউস বিল্ডিং পারপাসে লোন নিয়েছি, interest on HB house building, so it will also come, okay, interest on HB house building. Then next আর কি দেয়া আছে, ওকে, আচ্ছা, additional information আমরা পরে পড়ব, একটা একটা করে আমরা কমপ্লিট করি। Then house at Khulshi, that is 1 floor 1 flat and it is self occupied, so it will not come, পুরা জিনিসটাই কোনোটাই আসবে না, কারণ এটা কি, সেটা
তার নিজের ইউজ করার পারপাসে ইউজ করেছে, সো এটার কোনো কিছুই কিন্তু আসবে না। বুঝতে পারছি? যেটা আমরা আমাদের নিজস্ব পারপাসে আমরা ইউজ করব সেটার কোনো কিছুই আসবে না। ওকে, সো ইট উইল নট কাম। The next one is house at Mia Bazar. Okay, it is partly let out. Partly let out. Partly let out মানে হচ্ছে তার উপর যদি কেউ ডিপেন্ডেন্ট থাকে, if someone dependent on him and he is occupied that place, then in that case that flat also will not be considered for the taxation purpose. So partly let out যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু আসবে যতটুকু আমরা ভাড়া দিয়েছি, যতটুকু আমরা ভাড়া দিয়েছি ততটুকু আসবে, বাট যতটুকু আমরা ভাড়া দেই নেই বা যতটুকু অন্য কেউ হোল্ড করবে, those who are dependent on us, then it will come. ওকে, ওইটা আসবে, এটা বাদ দিয়ে আসবে। And here you see reasonable rent is 7 lakh, rental value 7,000 per month. Okay, expenses incurred, repairs and maintenance 65,000, insurance premium quarterly 1,500. So multiply it by 4, salary of guard, it will go to repairs and maintenance. Ground rent, there is no ground rent here. Municipal tax 500, it will come. Interest on SB loan, it will come. And some additional information is given. In Gulshan Dhaka, one flat remain vacant for 2 months. So there will be a vacancy allowance. There will be vacancy allowance. Okay. And next one is Mia Bazar Kumila, 2 flats are occupied by his son who are fully dependent on him. যদি এমন কেউ হোল্ড করে যে দোজ হু আর ডিপেন্ডেন্ট অন হিম, তার উপর পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে সেটা কিন্তু ট্যাক্সেশন পারপাসে আসবে না। বুঝতে পেরেছি? জি তো স্যার। 2 ফ্ল্যাট, এখানে কয়টা ফ্ল্যাট টোটাল? 4 দুগুণে 8, 8টা ফ্ল্যাটের মধ্যে 2টা ফ্ল্যাট occupied by his son, so another 6 flat it will be considered for the taxation purpose. And house at Gulshan has been let out for residential purpose. So house at Gulshan, the repairs and maintenance will be 25%. And while house at Mia Bazar has been let out for commercial farm. So this house at Mia Bazar, it will be let out for the commercial purpose. So the rate will be 20, it's not 25%, it will be 30%. Compute income from house property for the income year ended 30 June 2019. ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন, এটার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন ম্যাথগুলো করব। ওকে, সো লেটস ডু দিস। আপনি শুনতেছেন সবাই? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। For example 4, okay, so Mr. Pakrashi, so let Mr. Pakrashi, SSC হচ্ছে Mr. Pakrashi, and what is the income year here? এখানে ইনকাম ইয়ার কত? 30 জুন 2019, that means our income year will be 2018-19. 2018-19 assessment year, 2019-20.
এখানে আমরা দুইটা টাকার ঘর করবো আর একটা পার্টিকুলার করব। কেন দুইটা টাকার ঘর? একটা ঘরে আমরা all exemption will be deducted and another column will be for final column. Particular আচ্ছা, সো প্রথমে আমাদের তিনটা বাড়ি আছে, উই হ্যাভ থ্রি হাউস। সো ফার্স্ট অফ অল উইল রাইট, আমরা এটার ভিতরেই আলাদা আলাদা করে তিনটা তিনটা আলাদা আলাদা করবো এন্ড ফাইনালি তিনটা যোগ করে আমরা একসাথে করে দিব। সো ফার্স্ট অফ অল হাউস এট গুলশান, হাউস এট গুলশান, হাউস এট গুলশান। ওকে, হাউস এট গুলশানে কি বলছে? সো হাউস এট গুলশানে কি আছে? দেখেন, নাম্বার অফ ফ্লোর কত? হাউ মেনি ফ্লোর? 3 ফ্লোর। নাম্বার অফ ফ্ল্যাট ইন ইচ ফ্লোর ইজ 2, that means total flat is 6. 2 plus 3 2 into 3, that means total 6. Total 6. Okay, so first of all we'll write actual rent. Actual rent is how much? We have total 6 flat and each flat value is how much? Each flat is 12,000. So this is for the month. Now we'll multiply it by 12 because this is for 12 months, so we'll multiply by 12. So how much it is? কত হয় দেখেন তো? 6 into 12,000 into 12 কত হয়? 8,64,000. 8,64,000. Okay, this is your actual rent. Now we'll compare it with the what? We'll compare with the reasonable rent. So here reasonable rent is already given. Reasonable rent is how much? Reasonable rent is 9 lakh taka, right? So 9 lakh taka. So among these two figure, which one is the higher? এর মধ্যে কোনটা বড়? 9 lakh. 9 lakh. So our annual value will be 9 lakh. 9 lakh. Annual value. আচ্ছা, আমরা অ্যানুয়াল ভ্যালু যেহেতু আমাদের এখানে ওকে এখানেই করি, অসুবিধা নেই। 9 লাখ। আচ্ছা, এখান থেকে এরপরে লেস অ্যালোয়েবল ডিডাকশন, প্রতিটা আলাদা আলাদা করব আমরা অ্যালোয়েবল ডিডাকশন। অ্যালোয়েবল ডিডাকশনে আমাদের কি কি আছে?
প্রথমে আছে রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স। ফার্স্ট ওয়ান অলওয়েজ হবে রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স, রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স। রিপেয়ার মেইনটেনেন্স হবে কত পার্সেন্ট? রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স হবে অ্যানুয়াল ভ্যালুর 25%, because this method this is for the residential purpose, so it will be 25%. So how much it is? কত হচ্ছে বলেন তো? 2,25,000। 2,25,000। জি স্যার। 2,25,000। তারপরে কি আছে? রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স কোন, তারপরে আছে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম। ওকে, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কত দিয়ে আছে? 2,000। এই পলাশকে একটু হেল্প করেন তো, কে জানি মেসেজ দিল। সো এরপরে দেখেন আমাদের রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স হচ্ছে 9 লাখ, বাট আমরা এরপরের এক্সপেন্সটা আমরা লিখি ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম হচ্ছে quarterly 2,000. Quarterly 2,000 means yearly it will be 2,000 into 4, right? 2,000 into 4. Okay, so আমরা এখানে লিখবো কি ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম $2,000 into 4. So 2,000 into 4 কত হয়? 8,000, রাইট? আপনি একটু রেসপন্স করেন কাইন্ডলি, হ্যাঁ? ওকে, তারপরে কি আছে? তারপরে হচ্ছে স্যালারি অফ গার্ড। এই স্যালারি অফ গার্ড আপনার হচ্ছে 2,25,000 থেকে মাইনাস হয়ে বাকি যা থাকবে সেটা ডিমড ইনকাম হিসেবে হাউস প্রপার্টি ইনকামের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে হচ্ছে আপনার কি আছে এরপরে? গ্রাউন্ড রেন্ট। গ্রাউন্ড রেন্ট কত আছে? গ্রাউন্ড রেন্ট 2,000 টাকা, রাইট? 2,000। জি। সো আমরা এখানে লিখবো গ্রাউন্ড রেন্ট 2,000 টাকা। গ্রাউন্ড রেন্ট 2,000 টাকা। ওকে, বুঝতে পারছি এটা। জি। তারপরে হচ্ছে মিউনিসিপাল ট্যাক্স পার মান্থ 1,200. So municipal tax, what is the monthly amount? And we have to convert it to year amount. 12। Municipal tax. 200। Municipal tax কত আছে? 500, তাই না? না না, 1,200। 200। 200? Maybe। না না, 1,200, not 1,200। সরি সরি। 1,200 into 12 কত হয়?
14,400 নাকি? জি স্যার, তারপর হইতেছে ইন্টারেস্ট অন এসবি লোন 5,000, ইন্টারেস্ট অন এসবি লোন। Interest on SB loan 5,000. And this flat remain vacant for 2 months. Okay. So এই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যাকেন্সি অ্যালাউন্সের ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলছি যে অ্যানুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার পর থেকে each and everything will be calculated on the basis of this annual value. Will not consider 12,000. আমরা এখানে 12,000 আর কনসিডার করব না। আমরা কি করব? আমরা এই আপনার হচ্ছে 9 লাখের উপর সবকিছু কনসিডার করব। সো ভ্যাকেন্সি অ্যালাউন্স হচ্ছে 9 লক্ষ ডিভাইডেড বাই 12, তাহলে আমরা 1 মাসের পাচ্ছি। সেটাকে আমরা ভাগ করব আবার 6 দিয়ে, এবং ওভারঅল জিনিসটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব আবার 2 দিয়ে, মাল্টিপ্লাইড বাই 2। সো কত আসে এখানে? 25,000। 25,000। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো এটা আমরা লিখে ফেলি। সো টোটাল অ্যালোবেল ডিডাকশন কত হচ্ছে? টোটাল অ্যালোবেল ডিডাকশন যোগ করেন তো কত হয় সবগুলা? দুই লাখ 79,400। 2,79,400। দুই লাখ 79,400 এটা বাদ দিলে কত হয়? ছয় লাখ 20,600। 6,20,600। এখানে ডিমড ইনকামটা এখন আমরা যোগ করব না, দুইটা বাড়ি একসাথে মিলায় আর ডিমড ইনকাম 600 আমরা যোগ করব। 6,20,600। 6,20,600। ডিমড ইনকামটা আমরা এই দুইটা যোগ করে করব। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের কি হাউস এট গুলশান। রাইট নাও আমরা কি করব? আমরা ডিরেক্টলি চলে যাব হাউস রেন্ট at Mia Bazar, because Khulshi we actually used by ourselves, আমরা নিজেরাই ইউজ করছি, so it will not come.
only the house at Mia Bazar will come. So house at Mia Bazar. House at Mia Bazar. So here you see actual rent is how much. Actual rent, how many flat is basically let out? How many flat? They said 2 flat are occupied by his son. So এখানে 4 into 2, that means 8 flat. 8টা ফ্ল্যাটের মধ্যে কয়টা ফ্ল্যাট ইউজ করছে? 6টা ফ্ল্যাট. Okay, so the actual rent will be 7,000 into 6 into 12. বুঝতে পেরেছেন? We have 7 flat total. So sorry, we have total how many flat? 8 flat, and 2 is being used by his son. So we have remaining 6 flat. So 7,000 into 6 into 7,000 into 6 into 12 কত হয় দেখেন তো? 42,000 6 সাথে 42, তারপরে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো। 5,04,000 5,04,000. So this 5,04,000 is for 6 flat, 6টা ফ্ল্যাটের ভ্যালু. Now we'll compare with the reasonable rent. So reasonable rent, reasonable rent is 7 lakh taka. Okay, 7 lakh. Now we have total 8 flat. We have total 8 flat, but we are letting out only 6 flats. So we have to convert this 7 lakh to 6 flat. That means we'll divide it by 8 and we'll multiply by 6. 7,000 7 lakh, sorry, 7 lakh, we'll divide it by 8 and we'll multiply it by 6. কত হয় দেখেন তো?5,25,000 5,25,000. So right now we'll compare with these two. আমরা এই দুইটার সাথে কম্পেয়ার করলে কি পাই দেখেন? রিজনেবল রেটটাই হতে পারে annual Annual value is how much? 5,25,000, right? 25,000 5,25,000. Okay. Now first of all we'll write less allowable deduction এবং এটার আন্ডারে আমরা লিখবো repairs and maintenance. Less allowable deduction. So first of all we'll write repairs and maintenance. And this is for commercial purpose. Okay, your question already said that this house is actually laid out for the commercial purpose. Okay, commercial farm. So that means if it is commercial farm, so our rate will be 30%. $5,25,000 and we'll multiply it by 30%. So how much is the repairs and maintenance? এক লাখ 57,500 1,57,500. এখান থেকে আবার ডিমড ইনকাম বের করতে হবে, এখান থেকে মাইনাস করতে হবে অ্যাকচুয়াল রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স এক্সপেন্স,
এবং এর বাইরে মনে হয় আরেকটা কি একটা এক্সপেন্স জানি ছিল, কি এক্সপেন্স জানি, স্যালারি অফ গার্ড, দুইটা মাইনাস হবে। So actual repairs and maintenance is 65,000. You have to convert it to 6 flat, then we'll deduct. Insurance premium quarterly is 1,500, but this 1,500 is for 8 flat. So you have to convert it to 6 flat. So we'll write insurance premium. Insurance premium will be 1,500 multiplied by 12, and we'll divide it by 8, and we'll multiply it by 6. Okay, so how much it is? স্যার এখানে কি হবে 1500 ইনটু 1500 into 12, তারপরে এটা আবার মাল্টিপ্লাই বাই 6 no, we'll divide it by 8. পুরো জিনিসটাকে ডিভাইড করব 8 দিয়ে, মাল্টিপ্লাইড বাই 6 then multiply by 6. Multiply by 6. কত হয়? হুম 13,500 13,500, তাই তো? জি স্যার সো ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পাইছি আমরা। তারপরে স্যালারি অফ গার্ড, ইট উইল নট কাম, এটা রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স এক্সপেন্স, এটা চলে যাবে পরে। সরি, আমরা ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? ইট ইজ কোয়ার্টারলি, নট 12, it is quarterly. 1,500 into 4 divided by 8 multiplied by 6. এটা কোয়ার্টারলি, 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে, ভুল বলছি। কত হয় দেখেন তো? কত? 4,500 4,500। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের পরে হচ্ছে স্যালারি অফ গার্ড। স্যালারি অফ গার্ড এটা রিপেয়ারস এন্ড মেইনটেনেন্স এ চলে যাবে। গ্রাউন্ড রেন্ট এই ম্যাথের নাই, মানে এই বাড়িতে নাই। মিউনিসিপাল ট্যাক্স ইজ 500, so this will come. Municipal tax, municipal tax is 500, so 500, is it yearly or monthly? Municipal tax per month, 500 into 12, and we'll divide it by 8, and we'll multiply it by 6. Okay, so how much it is? 4,500 4,500। Interest on house building loan 4,000, so interest on SB
Again, this amount also, this 4,000 will be divided by 8 and it will be multiplied by 6. So কত হয় দেখেন, 3000 স্যার। 3000. সো আর কোনো কিছু কি আছে আমাদের ম্যাথে? এক্ষেত্রে কোনো ভ্যাকেন্সি অ্যালাউন্স আছে কিনা দেখেন, has been laid out for residential purpose. No, flat remain vacant for 2 months and in Miyabajar 2 flat are occupied by his son. Okay, so মিয়াবাজারের বাড়িটা কিন্তু ফাঁকা ছিল না, so there is no vacancy allowance. ভ্যাকেন্সি অ্যালাউন্সের ব্যাপার নাই। সো আমরা এটা মাইনাস করে এখন এই বাড়ি থেকে আমাদের ইনকাম কত আমরা এখন দেখব। Total allowable deduction is how much? কত হয় দেখুন তো। এটা হচ্ছে ডিডাকশন 1,69,500। 1,69,500। এটা যদি মাইনাস করি তাহলে কি হয় দেখেন তো। 5,25,000 থেকে মাইনাস করুন। 5,25,000 থেকে মাইনাস, রাইট। 3,55,500। 3,55,500। এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছি। জি স্যার। আচ্ছা, এখন এই দুইটা যদি যোগ করি, আমরা একটু লিখি। এটাকে আমরা কি দিতে পারি, এটাকে আমরা income from Gulshan House income from Miyabajar. So এখন total income from house property total income is A plus B. Okay, A plus B 9,76,600 স্যার। কত হচ্ছে? 9,76,600। 9,76,600, তাই তো? সরি 100 স্যার, 100। 9,76,100। 9,76,100। So আমরা এখন একটা করব, তারপরে এটার সাথে অ্যাড করব আমরা ডিমড ইনকাম। আমাদের ডিমড ইনকাম কত দেখেন, ডিমড ইনকাম working for deemed income. ডিমড ইনকাম সমান কত দেখেন, আমাদের এখানে রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স কত আছে দেখেন, ফর গুলশান হাউস রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স ইজ 2,25,000। সো 2,25,000 আমরা লিখবো, 2,25,000 প্লাস at Miyabajar house the repairs and maintenance was 1,57,500, 1,57,000, 1,57,000
এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যালাউবেল repairs and maintenance. না, আপনারা অনেকেই কোশ্চেন করতে পারেন যে এখানে 1,57,000 কেন ফুল লিখতেছি? 1,57,500 কিন্তু ক্যালকুলেশন করা হয়েছে 6টা ফ্ল্যাটের উপর, তাই এটা ফুল আসবে। 1,57,500 রে যোগ করলে কত হয় এখানে দেখেন তো? 2,25,000 প্লাস 1,57,500, 3,82,500। 3,82,500, তাই তো? আচ্ছা, এখন এখান থেকে আমরা মাইনাস করব অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ডিচার। অ্যাকচুয়াল রিপেয়ার্স কত? একটা হচ্ছে 80,000। ওকে, এই যে এটা দেখেন, অ্যাকচুয়াল রিপেয়ার্স হচ্ছে 80,000, এই যে রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স 80,000। সো ডিরেক্টলি আমরা 80,000 মাইনাস করে ফেলবো এখান থেকে, 80,000। তারপরে অ্যাকচুয়াল রিপেয়ার্স এর পরে কি আছে? তারপরে আছে স্যালারি অফ গার্ড 15,000, সো ইট উইল কাম স্যালারি অফ গার্ড। আমরা জানি যে রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স এক্সপেন্স কোনগুলা? স্যালারি অফ গার্ড, কালেকশন অফ রেন্ট, তারপরে হচ্ছে পাম্পম্যান, লিফটম্যান, এই টাইপের এক্সপেন্স গুলা। কালেকশন অফ রেন্ট, স্যালারি অফ গার্ড 15,000। Okay, and there is no other repairs and maintenance expense. So we have another house that is in Mia Bazar, but the actual repairs and maintenance, it is given 65,000. This is for whole house, but we are considering only 6 flats, so we have to divide it by 8 and multiply by 5, multiply by 6. Okay, actual repairs হচ্ছে কত? 65,000। 65,000 divided by 8 and we'll multiply by 6. কত এখানে দেখেন তো? 48,750। 40,000, 48,750। 48,750। দেন স্যালারি অফ গার্ড কি ছিল এটা? স্যালারি অফ গার্ড ওয়াজ 7,000। Again, salary of guard 7,000, and we'll divide it by 8 and we'll multiply it by 6. কত হচ্ছে দেখেন তো? 5,250। 5,250। তাইলে ডিমড ইনকাম হচ্ছে কত? মাইনাস করেন এগুলো। 3,82,500 মাইনাস 80,000 মাইনাস 15,000, 48,750, 5,250। স্যার 2,33,500। 2,33,500।
তাহলে this is we call deemed income, so it will be added 2,33,500। এটা অ্যাড করলে টোটাল ইনকাম কত হচ্ছে? টোটাল ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি কত হয়? স্যার এখানে কি লাস্টের তিনটাকে যোগ দেবো? না না না, এই যে 9,76,100 আর 2,33,500, এই দুটো যোগ দিবেন। যোগ দেবো না? 9,76,100 এই যে এই দুটো। যোগ 9,76,100 12,09,600 12,09,600। 9,600 ওকে, সো মোটামুটি আমাদের যতগুলা ম্যাথ ছিল